It will strike the, you will strike the tendon. So what is the similarity? It involves the muscle spindle. কিন্তু corneal reflex কি তাই? তাহলে ওটা deep reflex, এটা superficial reflex. Conjunctival reflex ও superficial. তাহলে this is not the similarity. All these are not superficial. One is deep. So what is the similarity? All these are based on cranial nerves, but most reflexes are based on spinal nerves, right? OSPI MCQ সব কিছুতে কাজে লাগবে এই সব জিনিস, except clinical examination. Similarities, ক্রিমেস্টারি ক্লিনিক্যালি করতে হচ্ছে না বিকজ অফ practical issues. We don't have a patient or we don't have an outside who can be the subject, unknown subject, এরকম কাউকে পাচ্ছি না. Our colleagues are our subjects. Hemisteric reflex কি? Scratching the inner part of the thighs with the clinical hammer. Hemisteric reflex কি সেটা তো জানতে হবে, রিফ্লেক্সের তো ক্লাস হয়ে গেল. Contraction of the testicles. Due to privacy issues আমরা এখানে ক্লিনিক্যালি করিনি. Abdominal reflex করেছি, ডিসকাস করেছি, প্লান্টার তো অবশ্যই করেছি. What are these? কোথায় হচ্ছে? Does this involve muscle spindle or the skin? And skin যাই করতে হচ্ছে স্কিনে. Abdominal reflex parallel to intercostal margins and inguinal ligament. Plantar reflex sole of foot, scratching the sole of foot. তাহলে স্কিন, এছাড়া মিউকাস মেমব্রেনও কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে. তো স্কিন অ্যান্ড হোয়াটএভার উইল রিচ প্যালাটাল রিফ্লেক্স যদি সঙ্গে লিখে দিই, প্যালাটাল রিফ্লেক্স মিউকাস মেমব্রেন. আর দিজ আর সিমিলারিটি. সো সিমিলারিটি কি বলতে হবে? অল দিজ আর superficial reflexes. So MCQ will be all these are superficial reflexes exceptটা কি দেওয়া থাকবে? কোন একটা ডিপ রিফ্লেক্স, কি অ্যাঙ্কেল জাগ, নি জাগ, বাইসেপস, ট্রাইসেপস কিছু একটা দেওয়া থাকবে. তাহলে ইট উইল হেল্প টু সলভ MCQs. These two both considering together. Next, one clinical examination where both these are required. Both of these are required. Balance, Rennie's test, Kuenning-Fock test for the ear, and Rombach's test is for motor sensory ataxia. তাহলে ওটা কি মোটর ফাংশন টেস্ট as well as for balance. তাহলে vestibulocochlear nerve, clinical examination of vestibulocochlear nerve. এবার কি দেবে? এখন অনেক MCQ এমনকি শর্ট নোটস are also coming on practical topics theory পেপারে. So what is the question? All these are tests for the vestibulocochlear nerve except. তাহলে একটা কিছু অন্য কিছু দিয়ে দেবে, অন্য কিছু একটা নাম দিয়ে দেবে. ধরো দিয়ে দিল স্কারমার্স টেস্ট. হোয়াট ইজ দিস ফর? অল দিস এক্সেপ্ট করে এটা দিয়ে দিল. হোয়াট ইজ দিস ফর? এটা কোন নার্ভের টেস্ট? ক্রেনিয়াল নার্ভেরই একটা টেস্ট, সেটাও হিন্ট দিলাম. তাহলে ক্লিনিক রিনি, ওয়েবার, রম্বার্ট, স্কারমার.
all these are for vestibulocochlear nerve except this is the except তাহলে এটা কিসের this is a test for lacrimation তাহলে কোন নার্ভের টেস্ট practice screening if you don't practice I cannot do anything over here in 1 hour 2 ঘন্টা জুড়ে নিলে 7 জন মাত্র এসছে শেখানো যায় কিন্তু কিছু লাভ হবে না যদি আবার 18-25 অগাস্ট পরীক্ষা দেবে আমি যদি 25 জুলাই অবধিও শেখাই আবার গন্ডগোল হবে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস এগুলো যদি বই দেখে দেখে প্র্যাকটিস না করা শার্মাস টেস্ট তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে না ওখানে তুমি কিন্তু জানতে হবে কিন্তু ফেসিয়াল নার্ভের অন্যান্য গুলোর সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে আর শার্মাস টেস্টে ওখানেই বইতে লেখা দেখতে পাবে নিয়ে নাও পাস করে দাও আর রোল নাম্বার আর ডেট ছাড়া কিছু লিখবে না কোথায় আবার উঠে গেছো কেন ঠিক আছে roll number and date only right and start when I say সবাই কোশ্চেন পাতা ডেট কোশ্চেন পেপারই লেখা আছে মনে না পড়লে কোশ্চেন 8 জুলাই টুয়েলভ 11 রাইট 50 মিনিটস তো এমনি আছে টাইম 1 আওয়ার 1:10 অবধি 1:11 ইউ ক্যান স্টার্ট sorry the first one there is a printing mistake first one will be question number 1 the question number 1 in the third part of সব এত প্রিন্টিং এরর কি করে হলো so 1 ABC C is misprinted as E ঠিক আছে C is misprinted as E that is misprint can there be the language is can there be B has been omitted can there be any role the correct English बोलता है can there be any role of oxygen in hypoxic hypoxia BEB between there and in
or is there any role? Same thing. অনেকগুলো। And again 3 has become D somehow. Question number 3, that is not D. Short note is question number 3. During theory exam, please write question numbers correctly. এগুলো শোনো, জানো তো, these are practice for the final exam. ফাইনালে কি করো এটা শুনে নাও, লিখবে 1 ঘন্টায় লিখবে। ফাইনালে তোমরা কি করো, কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ, একটা লং কোশ্চেন, তার ভেতর আবার 1 2 3 4 নিউমেরিক্যালস লিখতে থাকো, অলসো কোশ্চেন নাম্বারটা 1। ইট ইজ বেটার টু অ্যাভয়েড দ্যাট। একই মার্জিনে যদি লেখো ওটাকে কোশ্চেন নাম্বার হিসেবে ভুল হতে পারে, এক্সামিনারে অনেক কিছু হতে পারে, দেয়ার ক্যান বি মেনি এরার্স, রাইট? যখন কোশ্চেন মেন কোশ্চেন নাম্বারটা নিউমেরিক্যাল 1, ইংলিশ 1, তখন ভেতরেরটা স্মল এ বি সি ডি দাও, বা ভেতরের যে স্মল এ দেওয়া আছে তার ভেতর রোমান ইউজ করো, বা রোমানের পাশে এইরকম ইউজ করো, 1 1 1 2 বেবি, কিন্তু যাতে সেপারেট করা যায়। কোশ্চেন নাম্বার 1 লিখছো, এবার তুমি আবার 1 2 3 4 লিখছো, এবার এটা কি তোমার কোশ্চেন নাম্বার 1 এর সাব পার্ট, নাকি তোমার আরেকটা কোশ্চেনের উত্তর করছো? অনেক কিছু প্রবলেম হতে পারে। এবার সব দেয়ার ক্যান বি মেনি ইস্যুজ অকারিং যখন যে খাতা দেখছে। সুতরাং যে নাম্বারটা একবার একটা পারপাসে ইউজ হয়ে গেছে, দ্য কোশ্চেন নাম্বার ইজ ইংলিশ নিউমেরিক্যাল, তাহলে তুমি ভেতরে এবিসিডি, যে কোশ্চেনের ভেতরে অলরেডি এবিসিডি আছে তাতে রোমান ইউজ করো, বা রোমানের পাশে সাবস্ক্রিপ্ট ইউজ করো। রোমানের পাশে আবার ছোট করে এই 1 লিখে, সাবস্ক্রিপ্ট বলে, লিখে তার পাশে ছোট্ট করে নিচে একটা 1, এইভাবে ইউজ করো। বাট ডোন্ট ইউজ সেম টাইপ অফ নিউমেরিক্যালস ফর দ্য ইয়োর সাব পার্টস অফ দ্য অ্যান্সার। তুমি যদি এক্সপ্লেনেশনে 1 2 3 4 করতে চাও, সায়ানোসিস ক্যান অকার, তোমার যদি মনে হয় 1 2 3 4 করবো, ওখানে অবশ্যই রোমান ইউজ করো। রিমেম্বার দিস থিংস, এগুলো স্কুলে শিখতে হয়। এন্ড ডোন্ট স্প্লিট আনসার্স, 1 এর এ বি খাতার এক জায়গায়, 1 এর সি এক জায়গায়, ডোন্ট ডু দিস। পরেরটায় কিন্তু নাম্বার পাবে না, ওই এক জায়গাতেই নাম্বার পাবে, প্রথম যেটা খাতায় চোখে পড়বে।
না বসো এখন, 1 ঘন্টাটাকে যাওয়া যাবে না। যেভাবে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে সেইভাবে বসো।
একটু সময় আছে, বসো।
Okay, submit. এত বলার পরেও নাম লিখছো, মানে এত বলা হচ্ছে, যখন যেদিন you also the day will regret, you have to regret it, then you will understand. এখানে কোনো এক্সকিউজ নেই, নাম যদি লিখে ফেলো খাতায় তার জন্য ভুগতে হবে পরীক্ষায়, মানে পরীক্ষার রেজাল্টের সময়। What is the answer to the first question? এটা কি ঘটছে? কয়েক ঘন্টার মধ্যে, within hours, it may be up to 2 days, এটাকে কি বলে? 2 days এর মধ্যে, hours to 1 day, 2 days এর, this is acute mountain sickness. How does it differ from chronic mountain sickness? That is after a number of days, আস্তে 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 যদি ওখানে রয়ে যায় হাই অল্টিটিউডে, তাহলে যেটা হবে তার নাম chronic mountain sickness. Now the question is a bit tricky. Justify the occurrence of, চলে এসো এদিকে, চলে এসো, দেয়ার ক্যান বি, সামনে চলে এসো। If it is acute mountain sickness, then there will be cerebral edema. কি হয়? হাইপক্সিয়া তো বটেই, অ্যাটমসফেরিক, অত অ্যাটমসফেরিক প্রেসারে অক্সিজেন নেই, অক্সিজেন ইজ লেস ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, সো পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ইজ অলরেডি লো ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। তার 20%, যত অ্যাটমসফেরিক প্রেসার হবে তার 20% হচ্ছে, 21% O2 আছে তো অ্যাটমসফেরিক অক্সিজেনে, তাহলে অ্যাটমসফেরিক প্রেসার যত ড্রপ করবে 760 মিলিমিটার এইচজি, যেটা সি লেভেলে পাচ্ছি, তার 20, তার থেকে কি বাদ যায়? ওয়াটার ভেপার প্রেসার। এগুলো তো রেসপিরেটরি সিস্টেম পড়া হয়েছে, রেসপিরেটরি সিস্টেম থিওরি ক্লাস হয়ে গেছে, সবাই বাংলা বোঝে তো। 760 থেকে 47 বাদ গিয়ে তার 21%, 47 মিলিমিটার অফ এইচজি ইজ ওয়াটার ভেপার প্রেসার, যেটা তো সেইটা তো এই কোশ্চেনের উত্তরের সঙ্গে রেলিভেন্ট অবশ্যই, কিন্তু সেটা এখানে লিখতে হবে না। তো সেই 21% কমছে, মানে 21%ও কমছে, তাহলে আমি অক্সিজেন বাড়াতে পারলে তবেই এটা। তো হাইপক্সিয়ার জন্য হচ্ছে, এবার হাইপক্সিয়ার জন্য কি হয়? ভেসোডাইলেটেশন না ভেসোকনস্ট্রিকশন? আগে তো এটা জানতে হবে যে এই হাইপক্সিয়া ইনডিউসেস দ্য ব্লাড ভেসেলস, কি করে? ইন মোস্ট ভাস্কুলার বেডস, কিন্তু লাংসে ভেরি গুড, লাংসে ভেসোকনস্ট্রিকশন করে। কেন করে? হ্যাঁ, ভেরি গুড, অক্সিজেন চ্যানেলস না বললেও দিস আর ডিউ টু ভেসো অ্যাক্টিভ চ্যানেলস, এগুলোর জন্য হয়। কিন্তু কেন হয়, মানে রোলটা, মানে হোয়াট ইজ দ্য এম, যে যেখানে অক্সিজেন সে সেন্স করে বডি কোথায় অক্সিজেন কম পৌঁছচ্ছে, সেই অ্যালভিওলাস গুলোতে, সবাই বাংলা বুঝছে এখানে, সেই অ্যালভিওলাস গুলোর কাছে ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে, অন্যগুলোর কাছে যাতে বেশি পৌঁছয়, যে অক্সিজেন অ্যালভিওলাসে অক্সিজেন বেশি পৌঁছচ্ছে, যেখানে ভেন্টিলেশন বেটার, ভেন্টিলেশন মানে তো জানো, ভেন্টিলেশন ভার্সেস পারফিউশন। ভেন্টিলেশন কাকে বলে? হোয়াট ইজ ভেন্টিলেশন? ভেরি পুয়ার। ভেন্টিলেশন মানে হাওয়া ঢুকছে, পারফিউশন মানে অক্সিজেন রক্তে ঢুকছে। অক্সিজেন মানে কি? গ্যাসেস। ভেন্টিলেশন যেখানে বেটার, সেখানে যাতে অক্সিজেন ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনে ব্লাড ফ্লোটা সেখানে যায়, যেখানে অক্সিজেনে নেই সেখানে ব্লাড থেকে হবেটা কি, সেই জন্য সেখানে ইট ইজ দ্য অনলি বেড হোয়ার হাইপক্সিয়া কজেস কনস্ট্রিকশন, মানে যেখানেই অক্সিজেন কম লাংসের, সেই সব যেখানে অক্সিজেন কম অ্যালভিওলাইতে, সেখানে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। সেই কারণে কিন্তু ব্রেনে কি হবে? সেরিব্রাল ভেসোডাইলেশন, অন্য সব জায়গায় ভেসোডাইলেশন, সেরিব্রাল ভেসোডাইলেশন হলে ক্যাপিলারিজে বেশি ব্লাড যাচ্ছে, ওখান থেকে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে যখনই সোয়েলিং হচ্ছে, মানে যেখানেই বেশি ব্লাড যাচ্ছে কি হচ্ছে? হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার, অঙ্কোটিক প্রেসার, এগুলো আমরা রেনাল ফিজিওলজি তো পড়ি, যে কোনো ভাস্কুলার বেডে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার, যেখানে ব্লাড বেশি যাচ্ছে ক্যাপিলারিজে লিকেজ হবে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে চলে যাবে, সেটাই ইডিমা। তাহলে অ্যাকিউট সেরিব্রাল ইডিমার কিছু ফিচার্স হচ্ছে
আর সেরিব্রাল এডিমার জন্য কি হবে, সেরিব্রাল যে স্ট্রাকচারস আছে সব জায়গায় কোথাও যদি কম্প্রেস করে, এমনকি ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্সেসও হয়, সেটা লেখা নেই এখানে, এই কোশ্চেনে দেওয়া হয়নি ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স, তাহলে অ্যাকিউট সেরিব্রাল এডিমার জন্য কিছু হবে। আর পালমোনারিতে যেখানে কনস্ট্রিকশন হয়ে কোথাও যদি বেড়ে যায় সেখানেও ফ্লুইড চুইয়ে পালমোনারি এডিমাও হতে পারে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে পালমোনারি। তাহলে both acute cerebral edema and acute pulmonary edema, and breathlessness is probably because of pulmonary edema, এইগুলো হচ্ছে। Now how does the body adjust to changes? আমাদের মাথায় প্রথম কি আসবে, অ্যাক্লামাটাইজেশন। কিন্তু অ্যাক্লামাটাইজেশন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্রনিক মাউন্টেন সিকনেসের, it is the result of মানে process of the adjustment to the chronic mountain sickness। এখানে অ্যাক্লামাটাইজেশন লেখা উচিত না। এবার যদি লেখার পরে যদি এক্সামিনার ফার্স্ট ইয়ার ফিজিওলজি স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ার ঠিক আছে এ করে দেওয়া হলো, তাহলে হয়তো কিছু নাম্বার দিয়ে দেবে, কিন্তু এখানে কি লেখা উচিত, অ্যাকিউট মানে তখন যে সেরিব্রাল এডিমা পাবে তখনই কি হবে, অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেসে কি হবে। অ্যাক্লিমেটাইজেশন আসবে ক্রনিকে, অ্যাকিউটে কি হবে, প্রথমেই কি হবে, হাইপক্সিয়ার জন্য হাইপারভেন্টিলেশন হবে। এটা তো লিখতে হবে যে অক্সিজেন কেমোরিসেপ্টরস, দিস ইজ বিট এ ট্রিকি কোশ্চেন, তাহলে ওটা কিন্তু বুঝতে হবে এখানে অ্যাকিউট। তারপর তুমি লেখো হয় পরে আর কি হয়, হিমোগ্লোবিন তখন টিস্যুতে তো অক্সিজেন পৌঁছতে হবে আলটিমেটলি, হাইপক্সিয়া ইজ ল্যাক অফ অক্সিজেন ইজ টিস্যু। হাইপারভেন্টিলেশন খালি হয় না, হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভে P50 অফ হিমোগ্লোবিন ইজ অল্টার্ড, P50 স্যাচুরেশন, P50 অল্টার্ড হলে কি হয়, যাতে লোয়ার অ্যাফিনিটি হয়ে গেলে P50 লোয়ার অ্যাফিনিটির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, যাতে মোর হিমোগ্লোবিন ক্যান অক্সিজেন রিলিজ করতে পারে টিস্যুতে বেশি। তাহলে ইউ শুড হ্যাভ আ নলেজ অফ, এই কোশ্চেনটা ঠিক মতো উত্তর দিতে হলে উই শুড হ্যাভ আ নলেজ অফ নট অনলি যা মানে বায়াপু মাউন্টেন যে চ্যাপ্টার পড়ে চলে গেলে হবে না, হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ জানতে হবে, হাইপারভেন্টিলেশন কেমিক্যাল যে সেন্সার সেইগুলো জানতে হবে। ইজ দেয়ার এনি রোল অফ অ্যাওটিক বডিজ অ্যান্ড ক্যামোটিক বডিজ, তখন তোমাকে কি লিখতে হবে, ইয়েস, যেখানে কেমিক্যাল সেন্সেশন হচ্ছে তার বেশি সেন্সেশন কার দ্বারা হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়লে H+ দিয়ে, H2CO2 + H2 H+ বাড়ে, কিন্তু অক্সিজেনেরও একটা রোল আছে, লো টিস্যু অক্সিজেন হিউম্যান বডি। আর ক্যান দেয়ার বি রোল অফ এনি, তাহলে তারপর তুমি ক্রনিক লেখো যে যদি বেশি দিন স্টে করে তখন বডিতে কি হবে, সেটা পরে। তাহলে প্রথমেই কি হবে সেটা কিন্তু খালি ক্রনিকটা লিখলে এর উত্তর হচ্ছে না। নেক্সট হচ্ছে ক্যান দেয়ার বি এনি রোল অফ অক্সিজেন থেরাপি ইন হাইপক্সিয়া। অবভিয়াসলি একমাত্র হাইপক্সিক টাইপ অফ হাইপক্সিয়াতেই অক্সিজেন কাজে লাগে, অ্যানিমিক হাইপক্সিয়াতে খুব একটা কাজে লাগবে না, তাও অল্প কাজে লাগতে পারে, লিমিটেড ভ্যালু। কেন, হিমোগ্লোবিন কমে গেছে কিন্তু ডিজলভড অক্সিজেন তো কিছু আছে, খুব কম, খুবই কম ডিজলভড অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ক্যারিং অক্সিজেনের তুলনায় খুব কম, তবুও যদি কিছু বেনিফিট হয়। আর হিস্টোটক্সিক হাইপক্সিয়া স্ট্যাগন্যান্টেও তাই, মানে ব্লাড ফ্লো স্লো, কোথাও আটকে গেছে অবস্ট্রাকশন, তাও যদি বাড়িয়ে কিছু ডিজলভ বাড়িয়ে কিছু, হিমোগ্লোবিন তো ঠিক আছে ওখানে, কিছু বাড়িয়ে যদি কিছু করা যায়, লিমিটেড ভ্যালু আছে। আর হিস্টোটক্সিকে কোনো ভ্যালু একদম জিরো, সেই হিসেবে যদি হিস্টোটক্সিসিটি এমন হয়ে যায় সমস্ত টিস্যুজে সায়ানাইড পয়জনিং, তাহলে হিস্টোটক্সিক জিরো। কিন্তু এই উত্তরটা কি হাইপক্সিতে অবশ্যই ইয়েস। তাহলে কি আমি যদি 100% অক্সিজেন দিতে পারি, তারপরে কিছু জিনিস এগুলো আমি জাস্ট হিন্টস দিতে পারি, এখন তো পুরো পড়ানো সম্ভব নয়। হাইপারবারিক অক্সিজেন থেরাপি, তার আবার মানে সেগুলোও আবার কন্ট্রোলড ওয়েতে দিতে হয়। হাইপারবারিক লো প্রেসার 100% অক্সিজেন দিচ্ছি, কিন্তু তার সাইড এফেক্টস আছে। অক্সিজেন টক্সিসিটি কি করে, অক্সিজেন টক্সিসিটি শর্ট নোট আছে, বা এক্সপ্লেন দ্য স্টেটমেন্ট, এই যে এক্সপ্লেন হোয়াইতে আসতে পারে। অক্সিজেন টক্সিসিটি কি করে, অক্সিজেন টক্সিসিটি কি করে, অক্সিজেন টক্সিসিটি শর্ট নোটও তো আসতে পারে, বা 100% অক্সিজেন ক্যান সামটাইমস বি হার্মফুল, এইভাবে এক্সপ্লেন হয়ে আসতে পারে। কি করে পড়তে হবে তো, সুপার অক্সাইড অ্যানায়ন, ফ্রি র্যাডিক্যাল অক্সিজেন, এগুলো বাড়াতে পারে। রেট্রোরেন্টাল ফাইব্রোপ্লেসিয়া, আগেকার নাম ছিল রেট্রোরেন্টাল, বিশেষ করে নিউবর্নে আরো বেশি হয়, সেটা অন্য জিনিস। অক্সিজেন টক্সিসিটি আলাদা চ্যাপ্টার, ইট ইজ নট রিলেটেড টু মাউন্টেন সিকনেস, একটা চ্যাপ্টার নয়, আলাদা টপিক আছে, বইতে আছে, দেখবে যে বই পড়ো আশা করি আছে। অক্সিজেন টক্সিসিটি ও কোশ্চেন কিন্তু আসে, ওটা একটা সেপারেট টপিক, এখান থেকে বলে দেওয়া হলো। সেন্ট্রাল সায়ানোসিসে কেন অ্যানিমিয়া হয় না, এটা সিম্পল, এগুলো 15 ইয়ার্সে 10-15 ইয়ার্সের কোশ্চেনে থাকবে, মেডিসিন বেস, কিন্তু সবই ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজিতে এখন অনেক কোশ্চেনই আসছে। সায়ানোসিসে কেন অ্যানিমিয়া হয় না,
অ্যানিমিয়ার সায়ানোসিস হওয়ার জন্য একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ রিডিউসড হিমোগ্লোবিন চাই। রিডিউসড হিমোগ্লোবিন এমনিতে কত, 2 to 5 g/% 2-3। তাহলে হিমোগ্লোবিনই যদি সিভিয়ার হয়, তাহলে হিমোগ্লোবিনটাই যদি 2 হয়, তাহলে রিডিউসড হিমোগ্লোবিন আসবে কোথা থেকে? তাই জন্য সায়ানোসিস হয় না। মানে এটা শর্টে বললাম, একটু লিখতে হবে সায়ানোসিস কাকে বলে, যে রিডিউসড হিমোগ্লোবিন ডেফিনিশনটা লিখে শুরু করতে হবে এক্সপ্লেনে। 5 নম্বরে একটু ডিজিটালিজ ইনক্রিজেস দ্য ফোর্স অফ কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশন। ডিজিটালিজ ইজ অ্যান ইনহিবিটর অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস, যেটা সব জায়গায় বারবার আসবে। কি হবে, সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস অ্যাকচুয়ালি মেইনটেইনস ইন্ট্রাসেলুলার সোডিয়াম লো। ইন্ট্রাসেলুলার সোডিয়াম যদি হাই হয়ে যায়, তাহলে সেটা সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জের উপর এফেক্ট করবে, যেটা আবার হুইচ ইন্টার্ন উইল রাইজ ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম। ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম রাইজ করলে কন্ট্রাকশন অফ মাসেল সেলস বেটার হবে। সুতরাং অ্যাক্টিন মায়োসিন বন্ডিং তো বলে না ওটাকে, অ্যাক্টিন মায়োসিন ইন্টারঅ্যাকশন বলে, তাই তো? তাহলে সেইগুলো হয়ে হার্ট কন্ট্রাকশন বেটার হবে। এইটুকু লিখতে পারলে হবে, এইটুকু যে অক্সিজেন সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস কে প্রিভেন্ট করে, এটা লিখতে হবে। মানে প্রিভেন্ট মানে ইনহিবিট করে। আর টিউবুলোগ্লোমেরুলার ফিডব্যাক এখন রেনাল ফিজিওলজিতে আলোচনা হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট আজকে মর্নিংয়েও হয়েছে। ম্যাকুলার ডেন্সা সেলস কি করে রেস করবে। ম্যাকুলার ডেন্সা সেলস আর কেমিক্যাল সেন্সার, কেমো সেন্সারের মতো করে NaCl ডেলিভারিকে, বিশেষ করে লো NaCl ডেলিভারি হলে ও রেনিন পাশেই কে আছে, জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস, তাকে ওই রেনিন সিক্রিট করবে। এবার রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয়ে আবার যাতে গ্লোমেরুলার ফিল্টার, রেনাল ব্লাড ফ্লো, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন এগুলো ইমপ্রুভ করবে। দিস ইজ দ্য টিউবিউল থেকে গ্লোমেরুলাসে ফিডব্যাক যাচ্ছে। একই শর্ট নোটে অনেক সময় চলে আসে টিউবুলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক অ্যান্ড গ্লোমেরুলো টিউবুলার ব্যালেন্স, অথবা 10 নম্বরের কোশ্চেনের সাব পার্ট ডেসক্রাইব বা মেনশন ব্রিফলি অ্যাবাউট টিউবুলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক অ্যান্ড গ্লোমেরুলো টিউবুলার ব্যালেন্স। গ্লোমেরুলো টিউবুলার ব্যালেন্স আবার সামথিং এলস। গ্লোমেরুলাস থেকে কিছু গিয়ে টিউবিউলকে কোনো মানে টিউবিউলে কেন একটা এফেক্ট হচ্ছে, তো এটাও পড়তে হবে। এভরিথিং ক্যানট বি ডিসকাসড ইন, এটা জাস্ট হিন্টস। তাহলে এই জায়গাগুলো পড়তে হবে। দিজ আর অল কোশ্চেন্স ফ্রম কোশ্চেনের যে স্ট্রাকচার, যা টপিক ফ্রম দ্য 10-15 ইয়ার্স। মাউন্টেন সিকনেসের উপর 15 নম্বর কোশ্চেন আসে, অ্যাকিউট হোক, ক্রনিক হোক, অ্যাক্লামেটাইজেশন হোক, বাট দিস ইজ নট পিওরলি অ্যাক্লামেটাইজেশন। এই কোশ্চেনগুলো এগুলো আছে, 10-15 বছরের কোশ্চেন দেখতে হবে, আরো অনেক অনেক কোশ্চেন আছে, সেগুলোই থেকেই আসবে আশা করা যায়। একদম নতুন কোশ্চেন বানানো আসবে না, এগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে। এখনো খেয়াল না করলে আর খেয়াল করার সময় নেই।